हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। और सुबह के बज गए 6:30। मम्मी गुड मॉर्निंग। ગુડ મોર્નિંગ જય યોગેશ્વર જય શ્રી કૃષ્ણ જય સ્વામિનારાયણ કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ મજામાં ને અને મમ્મી જો સવારમાં બનાવવા મળ્યા। કોની માટે બનાવો? પઢાઈ માટે आपको लग रहा होगा मैं क्यों इतना जल्दी उठा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ शंकर भगवान के मंदिर में। श्रावण महीना चल रहा है तो मैंने सोचा चलो ना शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए सुबह सुबह। आएगा ना जहाँ हाँ, वो मंदिर पे सुबह में बहुत अच्छा रहता है, तो वातावरण बहुत अच्छा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। बहुत मजा आएगी तेरे को वो शांति, वो पक्षी की आवाज ने सब सुनना मिलेगा। तेरे को नदी भी मिलेगा, एकदम शांत वातावरण होगा और नदी का खल 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 बहता पानी होगा। बहुत मजा आएगा। उसको राम पोहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम पोहर। राम पोहर। ओके। और जो सुबह में पहले उठते हैं ना उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। क्यों ऐसा कहा जाता है? बोलते हैं जो 9 बजे यानी 10 बजे उठते हैं ना वो राक्षस होता है। सूर्य निकलने से पहले जो उठते हैं ना उस लोगों में स्फूर्ति आ जाती है। वो जो 10 बजे उठते हैं ना वो तो बोलते हैं राक्षस का ही अवतार बोलते हैं, इसलिए सबको वहला ही उठना चाहिए और वहला उठ के भगवान का दर्शन करना चाहिए। सूर्य नारायण से पहले उठना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर है ना सूर्य नारायण का तेज है ना हमारा शरीर में जो पहला पड़ता है ना किरण वो शरीर स्वस्थ रहता है। तो गाइस अभी हमें पहुंच गए करमनाथ मंदिर। मैं पहले आया था वो 2-3 महीने पहले। अभी ये सब नया हुआ है, ये सब मस्त पतरा डाल के व्यवस्थित कर दिया है सबके लिए। तो गाइस इधर देखो मस्त तापी मैया का व्यू है, जोरदार। तो गाइस दर्शन करके आ गए। अभी मैं इधर से ने खिसकोली बहुत ज्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। वो झाड़ के पास है, इधर भी है। इसका रीजन मेरे को पता नहीं है खिसकोली क्यों ज्यादा है इधर। जो आपको पता है तो कमेंट जरूर कर देना। गाइस मंदिर के दर्शन करके घर पे पहुँच गया हूँ और मम्मी देखो कुछ भाकरी बना रही है मेरे लिए। क्या मजा आया मंदिर में? हाँ मजा आया। और मंदिर में दर्शन हुआ, खुला था। साफ सफाई कर रहे हैं सभी लोग। मंदिर में श्रावण महीना चल रहा है तो बाहर वो जाली आती है ना, वो खड़े रहने की भाइयों और बहनों की। ऐसा लगा, ऐसी ग्रिल खड़ी की थी और वहाँ पे पतरा डाल दिया था, छत बना दिया था। उधर रंगोली भी होगा फूल का? नहीं, रंगोली नहीं था। अभी होगा। अभी श्रावण महीना चलता है ना सब लोग फूल की रंगोली बनाते हैं। हमारे मंदिर में भी है, सजाए ना वाड़ी है ना अपनी वाड़ी। हाँ उधर भी फूल की रंगोली बनाते हैं, रोज बनाते हैं। पानी था कि नहीं था ना, वो वातावरण भी मस्त था। फिर थोड़ी बारिश आई लेकिन सुबह उठकर कितना मजा आता है। मजा आता है। लेकिन जब ये लेट उठते हैं ना, क्या बोलते हैं 9-10 बजे उठते हैं, मैंने बोला था ना कि राक्षस वृत्ति आ जाते हैं। हाँ हमारे जीवन में राक्षस वृत्ति आ जाती है। किसी का आलस हमारे ऊपर आ जाता है, किसी का राग द्वेष ईर्ष्या ऐसा सब आ जाता है, काम क्रोध सब दूसरे का आ जाता है। 9-10 बजे उठते हैं ना तो भी 7 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं ना तो नहीं आता है, तो हम लोग फ्रेश रहते हैं। तो आज मैंने ट्राई किया है, चलो देखते हैं हमारा दिन कैसा जाता है। वेला उठते हैं ना हाँ तो उसका काम भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि ज्यादा काम होने से माइंड फ्रेश रहता है और काम भी अच्छा होता है। कोई बात नहीं, चलो फिर मिलते हैं। तो दोपहर के 1:15 हो गया है और इधर बन रहा है गर्मा गर्म रोटी। कोई आया था बैठने के लिए घर पे? आज नहीं आया था लेकिन कल हम लोग है ना हाँ वॉशिंगटन भाई का ससुरा के घर पे हाँ पूजा में गए थे। हाँ सत्यनारायण भगवान की जय। उसमें प्रसाद लाए थे। ये रहा केला तो है और सीरो रवा का है ना शीरा। हाँ रवा का है। तो कथा में कल मजा आई? હા કથામાં મજા આવી। कथा શું કામ કરવાની હોય? હા એટલે એક ભગવાનનું પૂજન છે, हाँ ભગવાનનું આહવાન છે। हम्म ગમે તે તમે નવું કામ કરો તો ભગવાનને યાદ કરવાના। એટલે તમે નવું કામ કરો કર્યા પહેલા કે કર્યા પછી સત્યનારાયણની પૂજા લોકો રાખે, ભગવાનને યાદ કરે। ચિંતનભાઈના સસરાએ માળ લીધો અને કથા રાખી હતી કાલે
તો બધાય કથામાં બધાને બોલાવે, ઈ બાને બધા મળે. ભેગા થાય. મેઇન વસ્તુ અમે જે કઈ નવું કામ કર્યું અમે ભગવાનને ભૂલતા નથી. આ મૂળ હેતુ કથાનો છે. એમાં એવું હતું કે મેં તેથી બ્લોગ ઉતાર્યો નતો, એટલે ચિંતનભાઈ અથવા જયદીપભાઈ બંનેના બ્લોગમાં આવશે એ રીતેની એમ કથા કરી હતી ની બધી. બહુ મસ્ત કથા વાંચી તો ને ભાઈ. લોકો એમાં તલ્લીન થઈ જાય. ખાલી કઠિયારો ને તારો લેવાઈ ગયો ને લીલાવતી ને કલાવતી આવી, વાણમાં પાંદડા ભર્યા હતા ને સોનું હતું ને પાંદડા થઈ ગયા ને એવું નહીં. પણ એનું જે લોજિક છે ને, હા, સત્યનારાયણની કથા કરવાથી શું ફળ મળે છે એનું લોજિક છે ને એ સમજાય. ચાલો તો હવે પ્રસાદ છે શીરો, શીરો ને સફરજન. દ્રાક્ષ, કેળા. શું છે આજનું મેનુ? દેશના ગલકાનું શાક. અરે બાપરે, આ તો શાક તો મેં પહેલી વાર જોયું આવું. બહુ મસ્ત છે દેશ. એકદમ ગળી ગયો પણ જો કેટલું મસ્ત છે. કેટલું થોડુંક એવું જ લાગે છે શાક આવું. और दाल और ये भात, ભાત. ये रोटी. આ કુકર કેટલા વર્ષ જૂનું છે? તમારા લગ્નમાં લેવા તમે? નહીં, આપણે અહીંયા યોગી રસમાં રહેવા આવ્યા ને ત્યારે એવું છે. 20 વર્ષ થયા. હજી હાલે છે, હજી વાંધો નથી આવતો ને કઈ? કાંઈ નથી. સમોસા જેવી રોટલી. સમોસાની યાદ આવતી હોય ને એટલે વાંધો હા, આકાર એવો જ છે જો ને. પકડીને ખાઈ લેવાનું. હા, હેલ્ધી હે, હેલ્ધી. સમોસા હેલ્ધી નહીં હે. સારું ચાલો તો હવે જમી લઈએ પછી મળીએ. તો ગાઈસ ફાઇનલી સાંજ પડી ગઈ છે અને 8 વાગી ગયા છે ને અત્યારે આમ જોતા હશો તમે આ કોનું ઘરે પહોંચી ગયો છું. તો અત્યારે મોટા પપ્પાની ત્યાં જમવાનું છે, મમ્મીની બહાર ગયા છે એટલે ચાલો બાને પૂછીએ આપણે. બા શું બનાવ્યું તમે? હા, અત્યારે આવશે? કેમ લેવા ગયા છે? મમ્મી લેવા ગઈ છે. બોલો બોલો, કેમ છે? સારું ને? મજામાં ને? હા, રોટલા કરતા ભાખરી વધારે ભાવ એટલે બાએ ભાખરી બનાવી અમારા હાટુ સ્પેશિયલ. ક્યાં શાનું શાક બનાવ્યું છે તમે? અરે વાહ, એકવાર છે ને મારા મોટા મમ્મી ને એકવાર શાક ખાજો તમે, આમ જોવો. વાહ, કેમ બાકી જોરદાર હો. પણ દાર ને આવો ખાવા બધા. હા, મરચા બતાવી દો ભૈયા. ઓ સાથે ગરમા ગરમ મરચા રઘુ વાળા ઈ છે. તો ગાઈસ ઘરે પહોંચી ગયો છું અને અત્યારે હું જઉં છું મારા મામાના ઘરે, કારણ કે પપ્પાની ત્યાં છે અને મારા માસી પણ ત્યાં છે. સારું ચાલો ત્યાં જઈને હું મળું. તો ગાઈસ ફાઇનલી હું પહોંચી ગયો છું મારા મામાના ઘરે. આવો આવો, જય સ્વામિનારાયણ. તો કેમ હું જ્યું છે? હા હા, એકદમ ડાયટમાં થર્માસી છે ને એમ ડાયટમાં આવે એટલે હું ખાઉં. એવું છે. હા, અને માસી છે ને હા. ડાયટ કરે છે, દરરોજ બપોર વસાળે યોગા કરવા જાય, કસરત કરવા જાય, પછી રોટે વડાપાવ ભડાવ કે ખાઈ લે. સાંજે બાયું લઈને પાણીપુરી લે. જલપુરી વાળો એક ઉપર એક રૂપિયાની એક પ્લેટ, 2 રૂપિયાની 2 તારીખે 2 પ્લેટ. પછી ત્યાંને તો કે સ્કીમ પૂરી ત્રીજી પ્લેટો ખાઈને આવ્યું. પછી ઘરના 40 રૂપિયા ખાઈ પાણીપુરી વાળો છોકરો હો બાકી. એ ખાઈને રમાડી ગયો એમ. ક્યારે ગયા તા? આજે ગયા તા? કેમ છે? સારું ને? એકદમ રેડી પણ બે બે વાળો લઈ આવો. તમારે તો નીચે સત્સંગ સારો હાલે છે. સત્સંગ હાલે, શ્રાવણમાં ચાલે કે નહીં? અત્યારે સમરા કાઢી જાય ભક્તિ. હા, એમાં ભાઈ કેમ કે શ્રાવણ મહિનામાં સંતરા કાઢી જાય. અને જો મસ્ત મજાનું મકાન છે ને મંદિર જોવો તમે, ખાલી મંદિર બતાવું તમને. અયોધ્યાની યાદ આવી જાય એવું છે મંદિર. મસ્ત બનાવ્યું છે ઘર, બનાવ્યું એકદમ મસ્ત. જો આ મોરપીંછ. ટીવી બહુ મોટી લીધી તમે. હા, એને ઘરે મોટી છે. સારું ચાલો હવે થોડીક વાતો કરીએ ને પછી મળ્યા પાછા. આપણે કાંઈક આઈસ્ક્રીમ બાઈસ્ક્રીમ ખાવા જશું. મમતા માસીના તરફથી. હા, એના તરફથી રેડી જ છે. ગાઈસ છે ને ગેલેરીમાં એક વસ્તુ બતાવું જે અમુકના ઘરે જ હોય એવી વસ્તુ. આ ધનવેલ છે કે વેલ છે? જો હું તમને બતાવું, આખી આમ આ ચકલીનો માળો છે એ હોઈ ગઈ છે. અને જુઓ છોડવા બધા નાના નાના. તમને સત્સંગની વાત કરતો હતો ને, જો નીચે મસ્ત સત્સંગ ચાલે છે શ્રાવણ મહિનાના. આમાં સવારે આવ્યા હોય તો તાપી નદી દેખાય ને.
મેં કીધું અહીંથી આ બાજુથી દેખાય. ઓકે, તો તમારે તો મજા આવી જાય ને, તમને બારી ખુલ્લી રાખો. મસ્ત પવન આવે. હા, પંખાની નો જરૂર પડે, એટલો મસ્ત પવન આવે. ઝૂલે ઝૂલે ઝૂલે. અને આ જો વસ્તુ ઝૂલો મૂકી દીધો છે. હા. લે, પપ્પાને ગમે છે ને, પપ્પાને ફ્લેટ જ ગમે છે. ઉપરથી નીચે કરવાનું, આખું 2 માળ કરવા પડે. જો મસ્ત મજાનો આઈસ્ક્રીમ આવી ગયો છે, ચાલો ખાઈ લઈએ અને પછી મળીએ. તો ગાઈસ, અત્યારે છે ને મારા મામાના છોકરાની જે સગાઈ થઈ હતી ને એના ફોટા જોઈએ છે. જો આ મમતા માસી જો ને આ જો મેં આવ્યા. આ ફેમિલીને ઓળખતા હોય ને તો કોમેન્ટ કરજો. તો ગાઈસ, હવે જઈએ છીએ ઘરે. હો, અમાર ઘરે આવજો મામા, બેસવા જમવાય આવજો. ક્યારે કરશું? હા, ને કેવી જ છે, કેવી જ છે ક્યાં? અત્યારે છે ને ગેટની બહાર મસ્ત એક વૃક્ષની સુગંધ આવે છે. તો કયું વૃક્ષ હોય ખ્યાલ નથી મને. રાતની રાણી છે, રાતની રાણી છે. કયું? આ હા, જો સ્મેલ આવે છે ને, કેટલી સુગંધ આવે છે, જોરદાર. હા, વાવ, મસ્ત. અને વૃક્ષો બહુ ગમે હો. પણ આવા વૃક્ષ હોય અને અંદર ફ્લેટમાં રહેતા હોય ને એવો ઠંડો પવન આવતો હોય, આ મજા આવી જાય રહેવાની. સારું, ચાલો તો હવે તમને ઘરે જઈને મળીએ. તો ગાઈસ, ઘરે પહોંચી ગયા છે. તો મળીએ નવા બ્લોગ સાથે નવી સવારે. ટાટા, બાય બાય, સી યુ, ગુડ નાઇટ.